ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੀਡਰ ਅਰਸ਼ਨੂਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। Welcome back, everybody. This is Parwasi TV. We are doing the 16-year celebration of Parwasi Radio. I'm your host, Harneha Gulati, and right now I have in studio a very aspiring, young, motivational 14-year-old Ashnoor Arora, who has started the Parwasi Youth Leadership Program. Wow, just 14-year-old, and she is actually the president of the group. This is absolutely, this is so good. I feel that I go back to my young years of teenage where I was so hot-blooded, like I wanted to do this, that, and I can see that in youth today. That's just amazing, because not all people are so motivated, but you being so motivated even before you touch 16 and 18, that's absolutely great. So welcome, and how do you feel so far? I feel great. Thank you for having me over. No problem. First of all, yeah, sure. I would like to congratulate Parwasi for this launch. It's been a really amazing experience so far. Yeah. So what is this youth leadership program, and what exactly is the mission statement? What exactly are you guys trying to do? So during the Parwasi YLP, their mission is basically make young leaders and improve their skills that they already have. So like improve their confidence and basically teach them like stuff so that it'll help them in the long run. So I've had a really great experience in this so far, and it's been really nice because, for example, we've had a speech that we had to say, and they gave us lots of feedback. So they really bring out your weaknesses and the things that you're good at. So it helps you in the long run, so you know where to improve. What's the age group to join? Where can they join, and what sources are available where they can join in? Are you on Facebook? Are you on Twitter? Do you have a website? There's a website, and I'm sure that you can talk to one of the coordinators as well. They would give you all the information you need. Okay. And why do you think people need to join this group? Why do you think the youth needs to join this group? Because it really helps them improve their skills. It helps with communication. It teaches you different roles that you have in meetings. And in the long run, it really helps knowing that you've had experience in this before. So with that, I mean, there's always a plus. So what kind of experience you had? What have you learned so far? I've helped students and basically like conduct meetings because I'm the president. So basically you would have an introduction, and then you would call upon other people such as a coordinator, and then the meeting would be really flowy like that. So it really helps. So it's also good for speech development. It's good for building confidence, especially for the youth who are not so comfortable talking in the public and all that. It's very good for them. How many members do you have so far? I think we have 15 to 18. 15 to 18, perfect. And I'm pretty sure you'll have a website up and going very soon. And thank you so much once again for coming to our studio. Good job, keep it. And by 18, I should see you running as a CEO there. Thank you so okay, much. Perfect. It was very nice. Okay. As you all know, we are celebrating 16 years of Parwasi Radio and the launch of Parwasi TV. We have lots and lots of more stuff right here, right now. But before that, we'll take a small commercial break. Be ready to see a couple of more messages. ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-1000 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, so beware of copycats. ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਵਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਪਲੰਬਿੰਗ,
ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਅਤੇ 에ਅਰ ਵੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ GTA ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4169707171 416 970 7171। ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੁਣ ਐਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਜੇ ਬਰਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਰਡ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Exclusive units available ਹਨ convenience stores, restaurants, pizza store, beauty salon ਅਤੇ ਹੋਰ businesses। 4163012650 416 301 2650। Welcome back, everybody. You're watching Parwasi TV. I'm your host, Harneha Gulati, and we are celebrating 16 years of Parwasi Radio and also the launch of Parwasi TV. ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਮਪਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖੂਬ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਐਥਨਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਐਥਨਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਿਸ ਗੁਲਾਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਲਮ ਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ, ਜੈਨ ਟੈਂਪਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ, ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਆवर celebration। ਜੀ, ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। My good wishes with all the Pravasi team, all the members, stay blessed, stay healthy। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਖਾਲਿਲ ਹੈਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200 ਲੈਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮੇਲਿਓ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਖਲੀਲ ਹੈਦਰ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ,
HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. Canada ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, so beware of copycats. ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਅਤੇ 에ਅਰ ਵੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ GTA ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4169707171 416-970-7171। ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੁਣ ਐਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਜੇ ਬਰਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਰਡ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Exclusive units available ਹਨ convenience stores, restaurants, pizza store, beauty salon ਅਤੇ ਹੋਰ businesses। 416-301-2650 416-301-2650। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਪੇਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ MP ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਜਸ ਪੁੱਲਰ। And I want to, congratulate his team, Rajinder Sani, for all the great work they've done, because media plays such a big role in day-to-day, all of our day-to-day lives. And so when we see someone like Rajinder Sani continue, for over 16 years, that's a really long time in media, and he's so successful because he does it the right way. He researches his stuff, he knows his facts, he's not scared to ask a hard question. So I want to thank him for everything he's done, and I wish him all the best. Another 16, 20, 30 years of more success in the future. It's amazing to see all the great work that Pravasi is doing, whether it was from newspaper front, radio front, and now in TV. So I have every hope that it's going to be even more incredible, and you're bringing everything together now. You got 3 forms of media, but it really speaks to the incredible work that's being done across the board by his team and him and his leadership and his vision within media across the province. Thank you so much, and wish you all the best. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਲੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਰਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ YouTube 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 16ਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਰਗਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹੋਸਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਚੈਨਲ ਤੋਂ CJMR 1320 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਔਰ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਅਖਬਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਾਣ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਹਿਰਦ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ 16 ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਗਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-1000 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, so beware of copycats. ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਅਤੇ 에ਅਰ ਵੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ GTA ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4169707171 416-970-7171। ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੁਣ ਐਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਜੇ ਬਰਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਰਡ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ, ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ। 4163012650 416-301-2650। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ
ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਲੋਟ ਮੋਰ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੈਨ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਦੈਮ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ।